इंतहाई मुहतरम मुसलमानों, रमज़ान मुबारक के ढेर इबादत दगा सीधी जगह ढेर ज़्यादा फजीलत लरी और ढेर ज़्यादा अहमियत लरी। दगा टोल इबादत तो नहीं इबादत रमज़ान मुबारक बदला आखिर नहीं आशर के लिए चुमत एतिकाफ वाले मुहतरम जगह एतिकाफ शलम रमज़ान मुबारक 20 रमज़ान मुबारक दनवर गुरूब के दोनों लग साथ मख की शुरू की और रमज़ान मुबारक द आखिरानी रजी दनवर गुरूब के दो पूरी दगा वक्त पूरी मुहतरम दगा सिलसिला जारी दलते एतिकाफ वेलिश एतिकाफ मुहतरम लुग़वी माने दा पयोज़े की इसारी दल या बंदे दल या फ़ुक़हाए किराम दादी इस्तिलाही और शरीय तारीफ़ात करी दी गण तारीफ़ात फ़ुक़हा ज़िक्र करे जियो दादी नदा दे लुब्सु साइमिन फ़ी मस्जिद जमाअतिन बिनियतिन मस्जिद की दे एतिकाफ बने दबांदे इसारे दल रमज़ान मुबारक बदला आखिर में रोज़ू शुरू की दलित मोहतरमो एतिकाफ वेलिश और दगा रमज़ान मुबारक बदला आखिर में लसरोशु की दे दास एतिकाफ कम से रमज़ान मुबारक बदला आखिर में लसरोशु की फ़ुक़हाए किराम फरमाई दा सुन्नत अलल किफ़ाया दे यानी कि पूरा महल्ले तरफ ने यो कस हम दगा अदा की मदतूल ज़िम्मा बखलासश गाड़ा मदतूल आज़ादश लेकिन कब महल्ला की यो कसम दावाने की बदे सर दगा टोल महल्ले वाला पूरा इलाके वाला गुनहगार गिरजी अगर दी मिसाल अगर जनाजे दे जिस खलक दगा अदा की मदतूल गाड़ा बखलासश और जिसों के मोने की बदे सर टोल इलाके वाला गुनहगारी मुहतरम एतिकाफ द अहमियत द पर दोहम रकाफी दा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरे तक ची हिजरत हो यौ कालम दा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दे प्रेख रिवायत की राजी आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाई इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यातकिफुल अश्र अल अवाखिर मिन रमज़ान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एतिकाफ को रमज़ान मुबारक बदल आखिर नहीं आशरी बेद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुस्तव अज़वाज मुतहहरात एतिकाफ को इंशाअल्लाह ज़रानो एतिकाफ के हवाले से रुस्तव बेसोख बड़े ज़िक्र को मुहतरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन शल रज़ी द मेंस अशरात और आखिर अशरफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ अगर साबित थे बल्कि पूरा रमज़ान मुबारक 30 दिन दगम द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ साबित थे रिवायत की राजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाई कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यातकिफु फी कुल्लि रमज़ान 10 अय्याम फलम्मा कान अल-आम अल्लज़ी क़ुबिज़ फ़ीहि एतकफ़ 20 यौमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कम काल से वफ़ात के दो पदी काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 दिन एतिकाफ करे और यो बल रिवायत की राजी चूँकि यो काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ पात शु देव जन्म पर रवान काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 दिन एतिकाफ होगा लसरजी ने 13 एतिकाफ वाला और लसरजी ने दगम मेश एतिकाफ और पे बल रिवायत की राजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 दिन एतिकाफ को बेसाहब 30 दिन एतिकाफ को बेसाहब किराम रज़ी अल्लाह अजमाइन तो फरमाया चुमाद लैलतुल क़द्र द शपे द क़द्र द दरियाफ़ द पारा दागी द तलाश द पारा रमज़ान पर अवला अशर के एतिकाफ को अगी की माँ बेनम उनता माँ दरमियानी अशर चिकम मेंज़ अशर दागी के एतिकाफ को अगी की में बेनम उनता माँ तो उल शुए फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला तरागे चले दे तलाश पर आखिर अशर के हो अदी वजह नजोस आखिर अशर के एतिकाफ को तासुम दे तलाश पर आखिर अशर की कोई तासु एतिकाफ पर आखिर अशर की क्यों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना दगा पूरे मियाशम एतिकाफ साबित दे दगा रिवायत सही मुस्लिम के मौजूद दे नूर किताबों में नकल करे दे मुहतरम उलमाए किराम फरमाई दे एतिकाफ असल हकीकत से दे तसको गोरी मखकिनी उम्मतों मखकिनी अदियानों की रहबानियत दा जायज़
دا دوی د دین او د شریعت حصہ وا رهبانیت دې ته ویل کېږي چې یو انسان دنیا کلی طور تر کې پرېږدي ښځه بچي پرېږدي کار روزګار پرېږدي د دنیا لین دین پرېږدي د خلکو سره ملنا جلنا دا ټول هر څه پرېږدي او لاړ شي ګوشه نشین شي تنهایی او یوازیوالی د دې رهبانیت تصور نورو ادیانو کې زموږ دینونو کې نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا رهبانیت فی الاسلام اسلام کی رهبانیت یعنی ترک دنیا پر خودل بچت پر خودل دنیا والا سره تعلق لین دین پر خودل د اسلام کې نشته تو سے رسوم کوي او دین یې غني مدغه ګناه کار کوي البته د ارتکاب یو نمونه د هغه رهبانیت ده چې اسلام یو کامل دین دی او دا تمام مخکینی ادیانو خلاصه ده دا دغه نه جوړ دی اسلام باندې عمل کول کوی په تمام ادیانو باندې عمل کول شریعت باندې دین اسلام شریعت باندې عمل کول دا کوی په تمام شریعتونو باندې عمل کول دي علماء او فقها فرمایي وې د لس دی اعتکاف کوم سره چې کینه دنیا پری کور پری دی خزه بچ پری دی دا ټول هر سره خلکو سره ملاوي دا هر څه پری دی وې د رهبانيت هغه یو نمونه دلته بیان شي او محترمو د دې اعتکاف ډېر فضایل علماء ذکر کړی دي روایتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډېر زیات فضایل ذکر کړی دي یو لوی فضیلت ده په دې سره انسان د ګناهونو نه محفوظ شي یو سره د الله کور تراشي دلته کېږي یقینا قطر له یو سره په دې کې محفوظ شي د ډاکې نه محفوظ شي دغه سي د خیانت نه محفوظ شي ډېر ګناهونه دغه سي دي چې دا نه دي محفوظ اوس کې دې کوشش وکړي غیبت دروغ د دې سيزونو هغه دې محفوظ کړي شي او نبی رسول الله والسلام فرمایي هو يحكي في الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها دا متکین دا د ګناهونو نه بچ شو به سره دې د ګناهونو نه ځان سیټ تکو او د دې لپاره نیکی لیکل شي د هر هغه نیکی چې خلک کوي هر هغه نیکی چې خلک کوي ویا دې اشاره شو دې خبرې ده بعضی نیکی هغه چې مرتکب دې نشي کولای مثلا د چا بیمار پرسي ته دې نشي تللی دې د چا باندې سره د چا یتیم سره خېګړه نشي کولای دغه سي د چا جنازې ته نشي حاضرې دي ذکر دې لپاره خو دې اعتکاف نه بهر تک دی دې په اعتکاف کې مسجد کې بهر وته نشي نو ګویا بهر چې کومې نه کېانی دې نشي کولای هغه ټول دې لپاره لیکل شي څوک چې څه قسم دي کې بهر کې دې نشي کولای هغه ټول اجر او ثواب دې لپاره لیکل شي یو خبره او دیم د ګناهونو نه دې محفوظ وساتل شي او د دې اعتکاف په وجه دویم نمبر د دې اعتکاف په وجه الله رب الجلال د ګناهونو معاف کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چاته اعتکاف کو د ثواب پر سره یعنی په اخلاص سره صرف د الله رضا لپاره د ریا شهرت لپاره نه خلکو د ځان کوي چې یې پلان کې اعتکاف تناسته صرف د الله لپاره ایمان او احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه دا مخکروس د ګناهونو ورته الله معاف کړي وړه ګناهونو ورنه مراد او شیخ زکریا نور الله من قدو لکی وی الله رب الجلال د ګناهونو ذکر کړه غفر له ما تقدم من ذنبه الله رب الجلال ډیر بخون کې مهربان ذات دی الله د ذات نه موږ امید ساتو د لوی ګناهونو په مرتبه او پردي حقوق په معاف کړي پردي حقوق هغه به ادا کړي نو بیا به ادا کړي او محترم دریم نمبر په دې اعتکاف سره انسان ته جهنم نه برائت ملاوي لریواله ملاوي حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی من اعتکف یوما ابتغاء وجه الله جعل الله بینه وبین النار ثلاث خنادق ابعد ما بین الحافقین یو سړي چې اعتکاف وکړو الله پرته او د جهنم په منځ کې درې خندقونو فاصله لريواله او دا یو خندق دومره فاصله ده لکه زمکه اسمان په منځ کې څومره فاصله ده دې نه زیاته یعنی درې خندقونه به الله رب الجلال د انسان د جهنم نه لري او محترمو
دې اعتکاف سره څلورم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي روایاتو کې راځي انسان چې یو ځل اعتکاف وکړي په دې سره د 2 حجونو او 2 عمرو ثواب انسان ته ملوي. یاد ساتئ دغه روایت چې راشي په دې کې د ثواب ملاويدو خبره وي، د مقام او د مقام او د مرتبه ملاويدو خبره نه وي. یو مرتبه ده، یو اجر او ثواب دی. مثلا حدیث کې راځي یو چا په دې اخر وخت کې په سات په دور کې هغه سنت چې مړ شوی او هغه ژوندې کو په سنت باندې تا ته پیغور ملاوي، معاشره کې هغه ساتل مشکل وي، تا هغه ژوندې کو د سلو شهیدانو اجر. نو اجر د سلو شهیدانو ملاويږي خو مرتبه یو شهید نه ملاوي. تاسو ګورئ یو د ملک گورنر دی، صدر صاحب یو عام کس ته تاجر دی. د عام تاجر کې رشي یو میاش دو میاشتې کال 2 کاله د دې صدر او د گورنر نه زیاتې پیسې وګټي. کې دې شي د صدر صاحب تنخواه چې 15 لکه ده، د یو بل کس تنخواه چې صدر گورنر هیڅ شي نه دی، د تنخواه 10 لکه ده. نو اجر او مزدوری خو 10 لکه ملاويږي، لیکن مرتبه چې کوم د صدر او د گورنر د کوم پروتوکول هغه ته ملاوي، کوم حیثیت دی دا کومه مرتبه دی هغه ته نشي رسېږي. نو دغه روایتو کې راځي باندې د مرتبه ذکر نشته، د اجر او د ثواب ذکر دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اعتکاف 10 فی رمضان كحجتين وعمرتين. اعتکاف پر رمضان مبارک کې گویا کې 2 حجونه او 2 عمرې د ثواب او اجر په دې سره دغه معتکف ته ملاويږي. محترم او د معتکف ته پرشتو دعا ورسره دي، ته پرشتي دعا کوي ځکه د جمعات کې ناشته او په جمعات کې چې څوک ناشې تر څو ورځې د جمعات کې پرشتي ورته دعا کوي. الملائکه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه. یو څوک چې جمعات کې ناشته د مونږ انتظار کوي، مونږ د پاره ناشته تر څو پورې دی او داس نه مات کړي به او داس شوی نه دی تر هغه وخت پورې پرشتي در لپاره دعا کوي یا الله اللهم اغفر له، یا الله دته بخنه وکړه، دته مغفرت وکړه، اللهم ارحمه، یا الله په دې باندې رحم وکړي. نو تر هغه وخت پورې دی معتکف چې تر څو پورې مسجد نه وته نه اعتکاف مدته وخت ختم شوی نه مسلسل ورته پرشتي دعا کوي. نو د دین ابو بل محترمو د فضیلت لوی خبره سوي. او 5م نمبر په دې جمعات کې ناس کس د معتکف د ضمانت الله رب الجلال په خپل اخلي. د قیامت په ورځ په خپل صراط باندې لته الله په خپل ضامن شو دا بنده به زما په ضمانت سره درجه قیامت په ورځ باندې په خپل صراط باندې تیری او په دې باندې تیرېدل ډېر مشکل کار دی. د قیامت د ورځې ټول مشکلات دي، ټول زیات مشکل او په خپل صراط د پورې دود. یو جنتین چې تیری هر سړی بر خپل اعمال مطابق څوک د بجلی د پلک پشان او څوک به ارسه، څوک به 1500 کاله فاصله کې ورسي، څوک به لکه ماشومانو د خپاړي خربوزي کې روان وي، د غوخي بیرنی وکیږي او نو بشوکیږي خدای به ځان رسي. یعنی په دې پل صراط باندې تیرېدل د مشکل مرحله ده. د معتکف د بارا الله رب الجلال په خپل باندې ذمہ خلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر المسجد بیت کل دقیق وقد زمن الله عز وجل لمن كانت المساجد بيوتهم بالروح والراحه والجواز على الصراط الى رضوان الله عز وجل. الله رب الجلال په خپل ذمہ اخلي چې دغه معتکف په جمعات کې ناس کې جمعات خپل کور ګرځولې دي، د په خپل ذمہ سره الله په کل صراط باندې تیری. یقینا محترم یو چاته چې جیل ته دی بوزي، دا د دنیا جیل ته یو کال لپاره ځي، هغه نه خوخه دي نه شي ولس ورسو د پاره دلته کې دی ویره د ولس ورسو په جمعات کې د جیل ته نشم 2 ورځې لپاره نشم. دا د اخرت هغه قید خانه ده، اخرت هغه جهنم دی چې په دغه سره دې معتکف ته د جهنم نه برات ملاوي او الله خپل ذمہ کوي. او 5م نمبر محترمو د معتکف دی چې جمعه تراغه کېناستو لکه یو څوک چلان شي د چا په درشل باندې کېني، یو چا په چوکټ باندې هغه ته کېني ساګرو وړي کېني.
دغه سید معتکف چې جمعات تراغه وای کې د الله په چوکټ باندې د الله په دروازه د الله په درشل باندې کېناست او یو سره چې د سخیوی شریف یو څوک دروازې تراش اول ته ورته کینی ورته د ما د ضرورت په پوره کې نه نسب او دا ضرورت د په وسو اختیار کی وی یقینا یو شریف انسان نه دا توقع نشي کېده چې څوک بر د دروازې او درشل تراشي کې بني او دیوا دغه ضرورت پوره نه کیدغه سی به ولي د الله د شان نه ډېر لري خبره چې یو څوک دغه درشل او دروازې تراشي او الله دغه ضرورتونه پوره نه کیدغه سی بس کې چل نشي یقینا حدیث سره ولدي انسان ضرورتونه الله پوره کوي مغفرت به کوي او بدل سره دغه انسان د جهنم نه ورته برائت ملاوي او مولا علی قاری مولا فرمای وې د اعتکاف اصل روح د معتکف خپل ځل د الله سره تړل چې د انسان د هر څه یکسوشي د خپل ځل د الله د رضا سره وته بس د معتکف هر خیال لري الله پس خوشالي د تعلق په اعتکاف کې صرف د الله سره شو بس ذکر اذکار د قران تلاوت منځونه چون کې بده ټول شیزونو کې د الله سره رابطه وي نو ګویا اصل شیز او حافظ ابن قیم رحم الله لیکلی دي انسان کې د لذت او خوند واخلي یقینا د دنیا یو شیز به د تخون ورته یو روایت کې راځي کې یو سړی د سوال کې یو ځی تلاره یو بادشاہ دی هغه د دروازې ټولې بندې کړې دي تپوس دې کې دې ولې بندې کړې دي نو جواب ورته ملاوي د بادشاہ باز تختیدل دی اچرته نو بادشاہ حکم وکړ کلا ټولې دروازې بندې کړې دا فقیر وای عابد زاهد وای الله بادشاہي دې موږ چاته ورکړې چې دومره کمکل چې په دین کوي چې باز په دروازې کې باوا کې دروازې بندې کړې پروردگار کوم چې تیار دی عقل مند دی وي تری بادشاہي نه د ورکړي کوم سره چې عقل نشته وي د بادشاہي ودته جواب ملاو شو ټیک د بادشاہي به تاسو ملاو شي یو سیس یو نعمت تاسو سره د بادشاہ سره نشته ابستانه اخلم دته به دی الله ما ترې سره نعمت راکړي ما ته دوه ټیم روټي هم صحیح نه ملاوي ما سره کپړې هم صحیح نشته پیزار هم نشته چې ما سره کم نعمت ده جواب ملاوي یو نعمت د تاسو سره ستره چې هغه سره نشته د بار تاسو کې الله جواب ورکړي دا د شپې چې ته تهجد ته پاسېږي او ډېر په خوان سره سجدي لګي او الله تعالی له سونو وسط کې دعا کې دا د بادشاہ ته نه دی نصیب دا وستان اخر مګر ته به ورکوم د ملنګ د فقیر د عابد جواب لري یا الله بادشاہت مې نه ده بکار خورش په د اخري سي د بادشاہي را نه ماخه دته چې کوم عزت او خوان په دغه شپې په اخري سي بادشاہي کې ملاويږي هغه دنیا په بادشاہت کې ورته نشته اوس د حل د محترمو چې انسان خپل ځان د دې سره عادت محترمو بهرحال خبري حاصل ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې کله نه ده پر هر کاله امام زهري رحم الله فرمایي عجب من الناس كيف ترك الاعتكاف ورسول الله صلی الله علیه وسلم كان يفعل الشيء ويترك وما ترك الاعتكاف حتى قبض تعجب ده بخلق باندې چې دیو اعتکاف څنګه پرېږي نبی علیہ السلام ډیر کارونه کړی دي کله پریخي دي لیکن دا اعتکاف ولا عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه کړی دی کله نه پریخي دا دومره زیات اجر او ثواب ولا عمل دی چې نبی علیہ السلام مدني دور کې هر کال کړی دی کم کال پریخي نه دی نو یو انسان د اعتکاف څنګه پریدي چې الله پیغمبر دومره همیشګيري کوي دومره دوام کوي دومره اهتمام کوي به دغه امتی ويون کې ځان ته دې څنګه پریږي او ضرورت نشته بل څه خبره نشته ډېر دې باوجود اعتکاف پرېږي محترمو امام زهري مولا هغه خلکو په دغه خلکو باندې تعجب کړل محترمو د اعتکاف کې اول نمبر اعتکاف کې په مسجد کې چې 15 ټیمه مونږ پاره کې په جمع سره کې اگر کې بدی کې د جمعې مونږ کېږي او کنه کې په دغه سي جمعات کې اعتکاف کول جایز دي دویم نمبر محترمو دا معتکف بد حدود د مسجد نه بهر نه وځي بغیر ضرورت کې دا مسجد د حدود نه بهر وځي نو په دې سره اعتکاف ماتي اعتکاف درې قسمونه دي یو واجب اعتکاف دی یو سنت اعتکاف دی یو نفل اعتکاف
واجب اعتکاف دا دی یو سړی نظر ومني یاره په ما زه په خپل ځان باندې د الله دپاره 15 ورځې یا 10 ورځې یا هر څومره چې وي دومره اعتکاف لازم کوم یا که زما د پلان کې کار وشو پلان کې ته صحت میلاو شو یا پلان کې د بهر ملک نه راغی زه به د الله دپاره دومره ورځې اعتکاف په خپل ځان باندې لازم ګڼم نو په دې سره اعتکاف په دې ته واجب وایي دا واجب اعتکاف هم بغیر روزې نه کېږي دویم سنت اعتکاف دی کوم چې د رمضان مبارک په دغه اخرنۍ عشره کې کېږي او دریم نمبر نفل اعتکاف دی نفل اعتکاف یو سره چې کله جمعات ته رانوځي د تبلیغي ملګري زمونږ وایي جمعات ته چې سړی راننوځي د اعتکاف نیت دی کوي نو د دې لږه موده نه ده معلومه لږه موده د څو منټو دپاره رالي په دې کې هم د اعتکاف نیت کولی شي زیاته موده څومره ورځې ټول عمر سړی مسجد کې تېروي اعتکاف نیت کوي دغه هم صحیح د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی نو په واجب اعتکاف او په سنت اعتکاف کې د جای حدود د مسجد د حدودو نه بهر وتل په دې سره اعتکاف ماتېږي او دریم نمبر محترمو ضرورت څه شی دی مثلا د جمعات په حدودو کې پلش او لیټرین نشته دی یو انسان د قضای حاجت دپاره بهر ځي دته اجازت شته دی چې لاړ شي لیټرین ته ځان ورسوي خو قضای حاجت پوره کړي د هغې نه زیاتي وخت به نه سارېږي پورې طور به راشي یا واجب غسل دی په دې انسان باندې د دې دپاره دی ورتلی شي تلی شي هلته چې خپل ضرورت پوره کړي واپس دی راشي خو ها د بدن د یخوالي دپاره ګرمي د دې په جومات کې اعتکاف ته ناست دی یاره دغه غسلخانه او لیټرین چې دی هغه د مسجد نه بهر دی نو اوس دی د مستحب اودس دپاره اودس شته دی د اودس د پاس اودس دی د دې دپاره هم دی د مسجد د حدودو نه نشي وتلی د بدن د یخوالي دپاره د یخوالي د حصول لپاره هم دی د جومات نه نشي وتلی هغه لیټرین ته نشي او دغه رنګې محترمو بغیر د عذر د اعتکاف په دوران کې دنیوي خبرې کولې نه دي پکار معتکف ته پکار دي چې د تلاوت کوي ذکر اذکار کوي نوافل کوي دنیوي خبرې په مسجد کې قطعا اسی په جمعات کې دنیوي خبرې نه دي پکار حدیث کې راځي په دې سره د انسان اعمال داسې سوځي لکه وچ لرګو ته چې هغه اور ورته کړي نو بیا چې سړی اعتکاف کې ناسته د الله درشل ته راغلی دی بیا خو یقینا چې دا ډېر لویه د شرم خبره ده چې یو سړی د الله درشل ته او دروازې ته راغلی دی او په دې وخت کې دا دنیوي خبرې کوي البته که یو چا وکړي اعتکاف ورسره نه ماتېږي البته بعضې خلکو سوچ دی چې دا معتکف به چوپ چاپ خاموش بناسي معتکف به چوپ چاپ خاموش بناسي خبرې به نه کوي نو دا غلط سوچ دی او که دا دین نه خو بیا مکروه دي خاموش دی نه اوسېږي د دین خبرې دی کوي تلاوت دی کوي البته خبرې هم دی کولی شي دغسې نه ده چې خولې ته به دی اوس ګڼ ورکوي ګنډې به څلورم محترم د سړي دپاره د اعتکاف ځای مسجد دی او د ده دپاره اعتکاف د ټولو نه غوره ځای هغه بیت الحرام دی بیت الله شریف دی چلته اعتکاف وکړي بیا دې پسې دویم نمبر مرتبه د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ده دې پسې دریم نمبر زیات خیرونو والا او زیات ثواب والا هغه بیت المقدس دی چلته انسان هغه طواف اعتکاف وکړي څلورم نمبر د خپلې علاقې جامع مسجد دی او پنځم نمبر د خپل علاقې هغه مسجد دی چې باقي زیات مونځ کوونکي کو شرکت کوي او پنځم نمبر د خپل محلي مسجد دا د در پر غوړه دي چې اعتکاف د سړي اعتکاف د مسجد نه علاوه بل ځای کې نه کیږي البته زرانو د پر حکم دا دی چې دیو به اعتکاف جمعات کې نه کوي دیو به اعتکاف په خپل کور کې کوي حدیث د بخاری شریف دی مسلم شریف کې دا حدیث موجود دی عائشہ رضی الله عنها فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفى الله ثم اعتكف ازواجه من بعده نبی علیہ الصلوۃ والسلام به همیشه اعتکاف کو تر دې چې الله وفات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نه لاړو تشریف یې وړو دا غي نه پس به ازواج مطهرات په خپل کورونو کې اعتکاف کو شارحین ټول لیکي ثم اعتكف ازواجه من بعده بیا به ازواج مطهراتو د نبی علیہ السلام بیبیانو بل اعتکاف په خپل کورونو کې او یو بل روایت کې راځي د بخاری شریف روایت دی نبی علیہ السلام اعتکاف ته کېناستو نه ته عائشہ رضی الله تعالی عنها راغله اجازه ته ورته نبی علیہ السلام اجازه ورکړه
حفصه رضی الله تعالی عنها فرمایل زمانه لپاره اجازه وغواړه دا غیر لپاره اجازه ته دا غیر ته اجازه ملو شو اعتکاف چې شروع شو خیمه ولګي د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام چې راووت ورته نور ډیرو زنانو خیمه لګولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو کو الله سدی الله څه مسله ده نبی علیہ السلام د غواری اظهار د خفغان اظهار حکم وکړ دا ټول خیمه وباسه نو ګوي دیوه د اعتکاف نه منع نکړه البته زنانه په مسجد نبوي صلی مسجد کې د اعتکاف نه منع یعنی وی ته کور کې د اعتکاف اجازه توسو جمعات کې او دریم نمبر وانتم عاکفون فی المساجد مفسرین علامه ابوبکر جساس رضی الله عنه دی بلان دي لیکي د سړو د پاره اعتکاف په مسجد کې د زنانو د پاره اعتکاف په کور کې او څلورم نمبر په روایتو کې مثلا د ابو داود شریف روایت ده یا نور روایت دي پاره کې براغلي دي زنانه چې په کور کې په کمزې کې مونږ کې تری باندې د مسجد اطلاق شوی دی یا دغه شی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الترغیب والترهیب کې علامه منذری حدیث نقل کړی دی د زنانه د پاره د زنانه هغه منځ غره دی د زنانه هغه منځ غره دی چې د خپل کور په مسجد کې وکي غره دی د هغه منځ نه چې په مسجد نبی صلی الله علیه وسلم کې مسجد کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صراحتا زنانه چې په کور کې په کمزې کې منځ کې د مسجد وایي او چې کله په دې باندې مسجد اطلاق وشو د زنانه لپاره مسجد د کور ځای شو او شپږم نمبر د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها مبارک راځي چې هغه د اعتکاف نظر کړو یو غرو باندې او به باندې باندې اعتکاف یعنی د دې روایتونو فقهای استدلال کوي چې ګویا د اعتکاف تعلق خاص د مسجد سره نه دی نو مسجد نه بهر هم کې اوسو کې اعتکاف کوي کولای شي نو معلومه شو ورنه چې د زنانو په کور کې د اعتکاف نه صحیح دی اوم نمبر تاسو وګورئ منز رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې با زنانه جمعه ته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې ترغیب زنانو ته نه دی ورکړل چې کور په جمعه کې رموس د سلو د بار ترغیب هم راغله ترغیب هم راغله فضیلت هم راغله د زورن هم راغله دا چې سړی د مسجد منځ بریږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما زړه غواړي چې جمع ته بل څوک مخې ته کوم ځان سره ځوانان واخلم لاړ شم دا خلکو کورونو ته ور واچوم چې بغیر ضرورت مسجد ته دغه سی وایدات د سړو د بار راغلي زنانو د بار بلکې زنانو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ترغیب ورکړي او زنانو تاسو هغه منځ چې هغه په کور کې وکړي د کور په مسجد کې وکړي غوړه د هغه منځ چې تاسو جمعه ته وکړي الله پیغمبر په خپل دی موږ په نبی علیہ السلام پسې مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې دی ګویا د الله په پیغمبر پسې په مسجد نبوي کې د منځ نه غوړه دار چې په کور کې وکړي تاسو او بیا ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي بخاری شریف حدیث دی چلته نبی علیہ السلام دا زمانه بیا مونږ ته چې خصوص شروع کړي خامخا به دیو د جمعهتونو نه منع کړي وي څنګه چې بنی اسرائیل زرانه منع کړی شي کله زموږ زمانه به مونږ ته بیا وس ام المؤمنین د نبی علیہ السلام د مزاج نه خبر و رسول الله صلی الله علیه وسلم په مزاج باندې پویدا بیا په دې دور کې عمر فاروق رضی الله عنه پابندي ولګول چې زنانه د جمعه ته ناراضي منځونه دي کورونه دي او به تر صحابه کرامو تایید شوی یعنی گویا د صحابه کرامو اجماع سکوتی ورته ویل شي بلې خبره اجماع راغلی دا چې زنانه په جمعه ته راځي موږ وکړو نو کوم خلک چې دا خبره کوي یره د زنانو اعتکاف په جمعه کې نه کی په کور کې نه کی جمعه ته ورځي نو دیونه الله علم خور سره نشته خو قلم ته الله مونږ په دې کتابونو کې وایو مونږ په عبادتو کې اصل فرایض په عبادتو کې اصل فرایض دي نور چې څومره عبادت کې نفلي ثابت شي دا به خود د هغه نور منظور د پر ثابت دي مثلا زموږ د کتابونو کې یو مسله راشي امام په سورۃ ردی سورۃ الفاتحه باندې خاموش بودري قرات باندې کې خاموش بودري البته چې دا قرآن وړاندې موږ روایت ګورو ابن عباس رضی الله عنه فرمایي نزلت فی الصلاۃ المکتوبه دا پرز منځونو په باره کې نازل نو اعتراض ور باندې وشي یره دا پرز منځونو په باره کې نازل دی دا نور منځونو بس کوي مثلا سنت منځونو امام پسې کو واجب کو دا بس کوي التفقها جواب کوي یره په عبادتو کې اصل فرایض دي کم حکم چې فرایض لپاره ثابت شو د نور عبادت لپاره خود به خود ثابت نو فرایض چې کور کې به د سنت اعتکاف ولې نه کی دا به وقوف دی
چې ویره پرز مونږ کوي کور کې سنت نه کېږي د لپاره جمعه ته راځي دغه سلسله به یقینا دماغ خراب او به د فتنې په دور کې مونږ ځکه بحث موضوع هم تراویح و غیر مقلد مولا ما ته وای تاسو دا ظلم ولې کړی دی چې زنانم په جمعتونو بندي کړی دي کور کې مونږ کې جمعه ته نشي راغلی نو مورته مولوی صاحب دا ظلم مونږ نه دی کړی که دا ظلم شي دا ظلم عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کړی نعوذ بالله که دا ظلم شي دا ظلم ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها کړی نعوذ بالله که دا ظلم شي د دې ظلم ترغیب په خپل د الله پیغمبر ور کړی دی نعوذ بالله خیر بهرحال زموږ خبره وشوله کله چې مونږ ماسپخین مونږ ټیم شو مناظره ختمه شو علاقې خلک هم راسره مونږ جمعه ته روان شو او زما یو ملګری دی غیر مقلد مولا ته وایي اوابي مولا ته ورته وایي مونږ پر خپلو زنانو سره ظلم کړی جمعه ته نه راولو او تا خپله ښځه ولې کور کې نه ولت کوي راوله جمعه ته که په تا وجه ظلم نه دی کړی ته به ازاد دی داسې دا خبره واورېدو سخت غوسه شو دغسې راتاو شه دا ته وایي چې ستاسو په شان خبیثان موجود دي زنانه څوک جمعه ته نه راولي ما ورته ویل مولوي صاحب زموږ نه زیات خبیثان تاسو یې چې تاسو موجود دي به موږ ولې راولو ته دا مسلې صرف ما ته کوې چې خپله زنانه جمعه ته راوله خپل پې عمل نه کوې او کله چې درته ووایي یره د زنانو اعتکاف په کور کې نه کېږي جمعه ته به راولي ورته یې مولوي صاحب سنت علی الکفایه عمل دی پاتې کېږي لہذا ته مهرباني وکړه خپله بیبي جمعه ته راوله کېنوله دا ډېر جوماتونو کې دي خپله کراچۍ لاهور ځای په ځای کېنولي دي هغې کارګزاریانې که تاسو واورېدې عقل به دې حیران شي د الله په کور کې دا کارونه شروع شو بازارونه هم تباه شو برباد شو ولې د زنانو د لاسه یو جوماتونه هم پاتې دي عبادتګاهونه هم راله تباه کوي په دې نو حاصل د خبرې دا دی زنانه چې په کور کې کوم ځای مختص کړی د مونځ دپاره دغې ته مسجد ویلی شي زنانه به په دې کې اعتکاف کوي البته که یو ځای نه دی مختص کړی نو په دې وخت کې یو ځای خاص کې او په هغې کې د اعتکاف ته کښېني بهر د راغې نه وځي کم احکامات چې د سړو دپاره دي دقه احکامات د زنانو دپاره هم او محترمو دغه هغې مسایل زیات دي تاسو به د خپلو علماو نه اورېدلي وي زه د هغې تفصیل نه کوم محترمو یو بله مسله کوم په دې شپو کې لیلة القدر راځي شپه د قدر چې پوره صورت د هغې په باره کې نازل دی تفصیل ما مخکې رمضان مبارک کې تاسو ته کله زیات تفصیل ته نه ځم تاسو ته به انشاءالله العزیز هغه په وخت باندې کېږي خو دغومره ده خلاصه د هغه ټول بحث دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل با صحابه کرامو ته تذکره کول د بني اسرائیلو د یو مجاهد چې 1000 سال عمر دی به روجم و ته به ټول عمر 1000 سال جهاد کوو شپې به عبادت کوو صحابه کرامو چې واورېدل تعجب یې وکړو او خفګان یې وکړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل هم خفه شو چې زما د امت عمرونه خو دغه عمر نه دي دیو به څنګه کوي زما یو امتي که دیو ته هغه مسلسل عبادت کوي خو دیو ته نشي رسېدلی ځکه سر چاله عمر خو د چا نشته په دې کې الله سورې قدر نازل دا شپه د قدر دی امت ته وتله لیلة القدر چې د هغې په باره کې راځي لیلة القدر خیر من الف شهر یو سړي دا شپه بیا مونږ ته عبادت یې وکړو گویا کې د زرو شپو عبادت د رجم درته میلاو شو ثواب هم درته میلاو شو نو عمر کم دی مزدوري زیاته او بیا محترم و د دې شپې ډېر فضایل راغلي دي جبریل امین د فرشتو په لوی مجلس په ګڼ جماعت کې راځي یوه جنډه ورسره وي دا خانه کعبې باندې خښه کړي بیا د دې فرشتو تشکیلونه وکړي ورته وایي ځئ په دې شپه چې څوک هم خدای عبادت کوي لاړ شي هغه دعاګانې کوي امین ور باندې ووایي دا د چا دپاره عبادت دعا وکړي چې هغوی عبادت کې مشغوله وي او محترمو څنګه چې په دې شپه باندې عبادت کول لویه درجه لري دغسې په دې شپه باندې ګناه کول دا ډېر خطرناک دی په دې شپه به دته خیرې کېږي دغه انسان یقینا د ده په هلاکت او تباهي کې هېڅ شک نشته دی چې په دې شپه هم دی ګناه کوي زمونږ ټیلران ملګري یقینا دیو کې نیت وکړي د رمضان مبارک په دې شپو ورځو کې په دې شپو کې دیو د قدر شپه بیا ممتع شي ځکه هره شپه یې خري ډېر ټیلران دغسې وي هغوی ګانې لګولي ټنګ ټکور لګولي یقینا پته نه لګي دا شپه کله راځي او په دې شپې دا شی لګولی دی یقینا د دغسې سړي تباهۍ او هلاکت او بدقسمتۍ کې بیا څه شک دا شپه کله وي محترم
هغه په باره کې راجح قول دار یو قول دار چې په ټول رمضان کې او صحیح قول دار چې د رمضان مبارک اخر عشر د الله سورې په دې کې تاسو تلاش کې یو سړی د الله شپې نشي شوګیرولای نو په دې لښو کې چې کوم تاک شپې راځي 21 23 25 27 29 دا 15 شپې د دې هغه ژوندۍ کې په عبادت سره په دې کې تلاش او به د ټولو نه زیات امید چې په روایت هم باندې کې راغلي دي او زمون اسلافونه دغه تایید هم راغلی دی اگر 27 رمضان شپه په محترمو کې سره د 15 واړه شپې شوګيري کې په دې نه چې را شپه کې د شرک قدر وي نو دې انسان ته الله چې کوم شپې په دې نه شوګيره کړي الله ورته ټولو اجر ورکړي د شپې علامات محترم دا شپه نډیره یخې نډیره ګرمه دا درمیانه معتدل وي دویم نمبر په دې شپه باندې د سمندر وبخوږي وي علماء او بزرګانو دغه تجربه کړې ده دریم په دې شپه باندې هر څه سجده لګي خدا هر چا په نظر نه راځي او څلورم نمبر په دې شپه باندې سحر انسان باسي نو د نور د سپوږمۍ په شانتي وی د شواګانې دی یعنی شیطان د دې سره نشي راځي او پنځم نمبر علما فرمایي چې په دې شپه باندې د شپه روخانه وي روخانه پړق رڼا والا وي او شپږم نمبر په دې شپه باندې پستورو باندې شیطانان نه وشته کوي وم نمبر په دې شپه باندې د انسان سره عبادت کې خلګي نو چې تاسو له عبادت کې ولګي نو په شرش پر قدر نو معتکف د پاره یو دا فضیلت هم شو چې دې یقینا شپه قدر به منتش دې ګودم دې نو د خوب کوم د الله درشل تراغله دې د دې خوب په جمعه کې دام د لپاره عبادت دی نو ګویا کې دې ودم دې درم شپه د قدر بیا مونږ محترم بدقسمتی ده چې انسان ته دغه یو لوی اجر او ثواب یو دومره لوی مرتبه معمولی په یوه شپه شو ګرولو سره ملاویږي او دې بیا مغه ضایق محترم اورز شپه ټول ډېر قیمتي دي به خصوصا وسور زیبات دغه اخرنه یا شر داخلي دن کې را زبدي کې ډېر اهتمام د عبادتو کو هر شپه د نه شپه لشپه ورځې دي یقینا دغه بیا ناراضي او پته نه لګي زما په ژوند کې هر سړی وي زما په ژوند او ژوندۍ کې بیا د راشي کرا بنش نو خزيات اهتمام د عبادت وکي د شپې په عبادت سره شو ژوندۍ کې الله رب الجلال دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د شپې ورځې په عبادت سره ژوندۍ کو او په دې کې الله رب الجلال راضي کو واخر دعوانا